बार फिर हमेशा तो प्यार थोड़े नाल जुड़िया होया पंजाबियों का। ये साडा छोटा जिहा पंजाब, ये वैसे तुहानूं इनफॉर्मली दस दें साडा परिवार ही है जी सारा। बड़े छोटे दे सदे ते असीं कल परसों प्लान कीता ते अज ये मीटिंग इत्थे सारे आए ने। ते मैं चाहूँगा जी दो शब्द तुसीं जरूर कहो जी। बहुत ही सत्कारयोग सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे वीर, मेरे भैणां मातावां, छोटे बच्चे, मेरे हम उम्र सारिਆਂ ਦਾ दिलों धन्यवाद। मैं अक्सर एक गल कहना ਹੁੰਦਾ जी कि इन्हां मुल्कां दे विच सब तो जिहड़ा वड्डा गिफ्ट किसी नूं देना वो अपना वक्त है, अपना समा देना किसी नूं। क्योंकि इन्हां मुल्कां विच किसी कोल टाइम सारे बिजी ने अपने अपने कामां कारां दे विच। शाम नूं काम तो बंदा घरे आउंदा, बच्चे दी कमिटमेंट्स किते ना किते लैके जाना। इस समय दे विच तुसीं इक परिवार वांगू मेरे नाल 2-4 घड़ियां पल बैठण दे लई तुसीं आए हो ते मैं तुहाडा सब दा दिलों धन्नवाद करदा जी। तुहाडी बड़ी मेहरबानी। चंगा लगदा है क्योंकि ज्यादातर असीं कई दफा शोज ते आए गा के ते चले गए जी। तो इदां थोड़ा जिहा टाइम जब बैठ के गलबात करने का मौका मिलता तो होर भी वधिया एक दूजे नूं जानण पहचानण दा, इत्थों दे हालातां दा, इत्थों दी जिंदगी बारे, पंजाबियां दीयां जो कामयाबियां इत्थे उन्हां बारे जानण दा मौका मिलदा। ते सो कलाकार, मैं हमेशा एक गल मंनदा जी, कलाकार वाकई लोकां दा हुंदा। असीं जद लोक गायक कहने आ तां असीं लोकां दे हैं। समय दे नाल बड़ा कुछ बदल जाता। कलाकार अजकल ज्यादातर मैनूं इदां लगदा है कि असीं लोकां तो दूर होंदे जाने हैं। जिन्हां ने सानूं बनाया, पहला बंदा चढ़दा दा खाना कढ़ के देखदा ही मैनूं 4 बंदे ने पहचानिया कि नहीं, ते जदों पहचानण लग जांदे ने काले शीशे हो जाते हैं। सो ये है कि मेरा मैं 30वें वरे च इस वक्त, वैसे मेरी उम्र तो नहीं पर मैं 30वें वरे च मेरी गायकी है जी। मैं एग्जैक्टली 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ चिट्ठी ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 30 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ दूरदर्शन के विहड़े खड़ा चिट्ठी रिकॉर्ड करवा रहा। इन्ना लम्मा सफर इन्ना जल्दी गुजर गया, इन्ना खूबसूरत कि तुसीं हमेशा पंजाबियां ने हमेशा मेरे चंगे माड़े समय तुसीं नाल खड़े। जिथे कोई थोड़ा बहुता मैनूं घूरना तुसीं घूर भी लैंदे हो, परिवार के मैंबर वांगू मैनूं प्यार दिता। मैं इक्को गल कहना हुंदा कि मैं कोई जिंदगी च वड्डा मान सन्मान मैनूं ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ, ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਕੋਈ वैसे पब्लिक प्लेसिस जो कहणगे जी मेरी माता जी तुहाडी बहुत फैन आ, मेरी बेबे, मेरी दादी, ते मैं हसदा ना कि गल तू नहीं फैन, सारे बुजुर्ग ही मेरे फैन। पर उत्थों मैनूं ये इन्ना माण हुंदा कि यार भी परिवार दे, हालांकि गायकी जदों बुजुर्गी विच बंदा आ जावे उदों ज्यादा बंदा सिमरन वाल, रब दे नाम वाल तुर पैंदा, लेकिन उस वक्त भी बुजुर्ग कहंदे कहणगे जी कि साडे जदों मेरी दादी कहू, मेरी नानी कहू, मेरी माता कहू कि जदों भजन मान आ गया तो फिर बंद ना करी, हुण एन बदली ना। मैं हमेशा जदों भी मैं कोई गाना, फिल्मां, कोई वीडियो बनाउणा, तो मैं ये चीज़ां हमेशा मेरे दिमाग च हुंदियां यार कि वो मेरे एक परिवार का मैंबर जिहड़ा इत्थों इस हद तक मैनूं प्यार करदा कि उहनूं कोई लाभ नहीं। ते सो बड़ा चंगा वधिया सफर निकलिया जी। ते हुण इक बार फिर कोविड तो बाद दुनिया एक बारी बदली है। दुनिया में थोड़ा जिहा ठहराव की हुंदा,
परमात्मा ने मालक ने उन्हें याद करवाया कि थोड़े जे बंदे बन जाओ, थोड़ी जिंदगी जियो भी लो जी भाजना से करते हो, एक थोड़ी जी दुनिया रुकी कुछ समय लिए। सो एक बार फिर हम आप सारे इकट्ठे हुए हैं जी, बहुत बड़ा भरवा हंगारा और मनमोहन होरां दी देसी रॉक सीक्वेंस तो बड़ी हिम्मत कि पहली दफा ये मैनू कहता भाजी आम तौर पर असं 7-8 बड़े शहरों के शो करते हैं, तो ये मैनू कहता जी इतों भी मैं कहा यार जिथे ले जा सकता मैं जाना चाहना, मैं जिथे भी पंजाबी 500 भी बैठा, हाल 500 सीटा का भी है, मैं 400 का मैं देखना, मैं मिलना चाहना पंजाबी कि वाकई कोविड के बाद नदी नाम से लोग मिलते हैं जिंदगी नूं कोई पता नहीं। कोविड दे विच इन्नियां कहानियां तुसीं मैं सब ने सुनियां ने, ते सानू माण है कि एक बार फिर एक नवां जिहड़ा इतिहास सिरजिया सी कि 16 शहरां दे विच शो कर रहे हैं जी असीं आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड दे विच। वो सारा तुहाडीआं दुआवां तुहाडा प्यार ते बस गल कोई एडी खास मेरी ना गायकी वाल सी जी ना मेरी कोई एक्टिंग विच सी, पर चलो तुहाडीआं दुआवां ने गल बना दी, जो गल बनी हुई है ते बस तुहाडीआं दुआवां सिर ते रहन, गल बनी रहे थोड़ी जिन्नी भी है। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर तुहाडे रूबरू होए जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत। और आस्ट्रेलिया भी इस बारे मैनू जदों इस टूर ते हुण मैनू 25 साल हो गए जी। वेट फर्स्ट टाइम 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਤੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੀਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਸੌਂਦ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁੜ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਣਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਹ ਗੱਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੂਡਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਫੂਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2004 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੀਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਲੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਲਵ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਨਰ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੇਵਰਟ ਵੋਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਵੋਕਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਠਿਆ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਲੱਗਣਾ 7:30, ਤੇ ਅਸੀਂ 6:45 ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਤਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਇਟ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ, ਜੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਹਿਦੇ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫੇਸ 9 ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਲ ਸੰਗ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਨ ਬਿਸਤਰਾ ਕਾਫਰ ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਡਾਕ ਚੜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਮੁਸਾਫਰ ਐ ਸਿਗਨਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਗਾਰਡ ਵਿਸਲਾ ਪਿਆ ਵਜਾਵੇ ਜਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੁਰ ਗਈ ਧੀ ਝਾੜ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਕਾਣਾ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੁਕਲਾਵੇ ਜਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਢਿੱਲੀ ਲੱਖ ਰਾਜੇ ਪੈ ਤੁਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਲੁੱਟ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਵਰ ਕੇ ਕਰਤਾਵੇ ਜਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਲੱਖ ਪੰਛੀ ਬੈ ਉੱਡ ਗਏ ਲੱਖ ਪੰਛੀ ਬੈ ਉੱਡ ਗਏ ਬੁੱਢੇ ਬੋੜ ਬਿਰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖ ਸਿਕੰਦਰ ਕਬਰੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਕੁੱਲ ਹਾਰ ਕੇ ਦਾਵੇ ਜਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ और अलमान परावा
ਨੀ ਲਾਉਣੇ ਛੰਦ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਓਏ ਕਿਧਰੇ ਲੁਕਣੀ ਜਾਣਾ ਨੱਠਿਆ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮੌਤ ਕਲਾਵੇ ਜੱਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਓਏ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ। क्या बात है ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਗਰਦਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਣੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਚੈਲੰਜ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਭੀੜ ਭੜਕੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਇਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਟੰਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਚੀ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਚੀ ਕੋਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੜੀ ਘੋਲਤੀ ਕਿਤੇ ਮੜੀ ਰੋਲਤੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਲੋ ਭੀੜ ਬੜੀ ਜੋੜਤੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਵੋ ਚਾਹੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਵੋ ਵਿਊ ਨਾ ਘਟਣ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਚੀ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੇਰ ਬਣੇ ਲਾੜਾ ਸਾਰੇ ਨੱਚੀ ਸੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਅਰੇਂਜ ਆ ਵਿਆਹ ਮੀਡੀਆ ਗਰਮ ਸਾਰਾ ਮਗਿਆ ਪਿਆ ਪੇਲ ਦਾ ਫਿਰੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੀ ਫਰੇ ਪੇਲ ਦਾ ਫਿਰੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੀ ਫਿਰੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਦ ਰਸ ਚੰਦਰੇ ਬੜੇ ਨਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਨੰਗੀ ਤੋੜਤੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਚੀ ਕੋਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਚੀ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਅਨਾੜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਬੜੇ ਮੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਚੋਰ ਨੇ ਬੜੇ ਮੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਚੋਰ ਨੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸ਼ਰਮ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਵਖਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਚੀ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਤਰੰਨੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਨਗਮਾ ਜੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਵ ਭਾਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਦੇਵ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। बस बहुत बहुत शुक्रिया भाजी बहुत बहुत मैं मान साहब ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਧਾਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀਵ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਕਲਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਜੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਆਇਆ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਟਾਊਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਟੌਪ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਸਰਨੇਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਾਈ ਟੇਬਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਾਈ ਟੇਬਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2-3 ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਈ ਹੋਮ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਖਾਬਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੇ ਜੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਚ ਵੈਸੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸੀ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਆਹ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਡ ਲੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਰਕ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਨਾਈਸ ਤੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਭਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਇਆ ਸੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੇ ਜੀ 92 ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵਾਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਰਮਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜਾਊ ਆ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਓ ਜੁੜੋ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਕਿਤੇ ਫਲਾਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਾ ਜੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈਟਰਡੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਮਿਲਣਾ हाँ ਚਾਹੁੰਦਾ जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਬਲ ਨੇ ਔਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਤਿਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦੋ ਆ ਉਸ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ तो 75 ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਚਾਵਾ ਪੁੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ लेके जिस तो उतारी और अपने स्वर्ग बना मैंने भाजी ने अमृतसर साग ते 2 मक्की दी रोटियां खवाती उपरों तुसीं मेरे गाँव को कहता भरिया पेट सिंगर गाउंदे नहीं हुंदे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਿਡਨੀ ਦੇ मां जन्नत दा परछावा मां जन्नत दा परछावा माए तेरे बेड़े विच रब बसदा तैथों पल भी दूर न जा मां जन्नत दा परछावा मां जन्नत दा परछावा